प्यारे दर्शकों आप सब नूं जी आया। मैं नवदीप सिंह ते मेरे नाल डॉक्टर हरीश मोत्रा असीं दोवें वीर अज साडा हफ्तावारी प्रोग्राम पते दी गल लैके फिर तुहाडे नाल हाज़री लवाउण लई तुहाडे कोल हाज़र होए आ। बलवीर रत्तू जी हाले उन्हां नूं मेरा ख्याल होर छुट्टियां चाहीदियां, सो उदों तक जिहड़ा हैगा डॉक्टर साहब मेरा साथ दिंदे रहणगे। इन्हां दा बहुत धन्नवाद हैगा। असीं बच्चों की परवरिश बारे जिहड़ा हैगा ओह पिछले हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ कई वारी गल कीती आ। शायद तुहानूं कदे महसूस होवे कि इन्हां दी सूई जिहड़ी हैगी आ ओह बच्चों ते ही फसी आ। साडे इस मुद्दे बारे गल करन दा जिहड़ा खास मकसद वो यही रहिंदा हैगा कि बच्चे साडी जिंदगी दा बहुत वड्डा अहम हिस्सा हुंदे ने। वो साडी जिंदगी दा नहीं अहम हिस्सा हुंदे, उन्हां ने समाज नूं उन्हां ने दुनिया नूं अगे तोरना हुंदा है। सो साडे मापिਆਂ ते उन्हां दी चंगी तरह तरबीयत करनी, उन्हां दा चंगी तरह पालन पोषण करना ये बहुत वड्डी जिम्मेवारी हो जाता है। असीं बच्चों नूं सिर्फ अपने बच्चों नूं इस दुनिया दे विच लिआउण दे लई ही उन्हां नूं जन्म नहीं दिंदे। साडा फर्ज ये भी बनता हैगा कि असीं अगर उन्हां नूं जन्म दिता है तो असीं उन्हां दी जिहड़ी देखभाल आ, उन्हां दी साਂਭ संभाल हैगी आ, उन्होंने बहुत चंगी तरह करिए और उन्होंने बहुत चंगे इंसान बनाने की कोशिश करिए। इसी कोशिश करने के लिए सानू बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे सिस्टमां की, बहुत सारे दूसरे माहर लोगों की लोड़ पैंदी आ। उन्हां दे विच टीचर भी हुंदे ने, उहदे विच समाजिक जिहड़े हैगे उच्चे कद वाले लोग उन्हां दी भी लोड़ पैंदी हैगी आ, रोल मॉडलों की भी लोड़ पैंदी हैगी आ। सो इस करके कई बारी असीं इन्हां मुल्कां दे विच रहिंदे होए खास करके जिहड़े साडे बच्चे इत्थे जन्मे हन, इत्थे वड्डे होए हन, जिन्हां जो सरीरक तौर ते तां साडे परिवार दे विच ने, पर जिहड़ा उन्हां दा सोचण रहण दा ढंग हैगा वो बहुत सारा जो हैगा वो वैसटर्न वैल्यूज़ ते बेस्ड हैगा। सो साडा मकसद ये नहीं होऊगा कि असीं एक समाज दियां ऊणताइयां दी जिहड़ी तुलना हैगी आ दूसरे समाज दियां ऊणताइयां नाल करनी आ, जां एक समाज दियां चंगीआं गल्लां दी जिहड़ी तुलना हैगी आ दूसरियां समाज दियां चंगियाइयां दे नाल उन्हां दी तुलना करनी है। साडा मकसद अज दा जिहड़ा विशा हैगा उहदे तो यही हैगा कि असीं जिस बाबे दादी नाने नानी आदि भूआ फुफियां मासियां चाचियां ताइयां ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ समाज का ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ समाज तो ਭਾਰਤੀ समाज ਜਾਂ खास करके पंजाबी समाज का ਜਿਹੜਾ बड़ा ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁਝ ਬਣਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 2 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, और वो किहड़ियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां असीं विसर गए हाँ जां असीं उन्हां नूं विसार दिता जां असीं उन्हां नूं उन्हां दे रोल की महत्ता नूं उन्हां दी जिहड़ी भूमिका है उन्हां दी महत्ता नूं असीं उस ध्यान दे नाल नहीं देखदे जिस ध्यान दे नाल देखण दी सानूं जरूरत है। डॉक्टर साहब जी अगर आपां गल इत्थों शुरू करिए कि बच्चे दियां एक सरीरक लोड़ां हुंदियां जिन्हां दे विच उहनूं खाना चाहीदा है, उहनूं रहण सहण दे लई एक छत की लोड़ हैगी आ, कमरे की लोड़ हैगी आ जिथे उन्हें सोना खाना पीना रहना हैगा। एक उन्हां दियां ये लोड़ां हुंदियां मानसिक लोड़ां, एक उन्हां दियां इमोशनल लोड़ां हुंदियां जिहड़ियां भावनात्मक लोड़ां हुंदियां। किसी वेले बच्चा उदास हुंदा उहनूं कोई जफ्फी पा के उहदी गल सुनण वाला होवे। सो इहदे विच अगर असीं थोड़ा जिहा इधर नूं भी ध्यान दईए कि सरीरक लोड़ां दा असीं बिल्कुल सानूं पता है समझते हैं चंगी तरह, पर कई बार असीं मानसिक लोड़ां वाल साडा बहुता ध्यान नहीं जाता। सो अगर तुसीं अपने जाती एक्सपीरियंस तो एज ए पेरेंट
ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਬਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਟੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਨ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾ ਹੋਲ ਵਿਲੇਜ ਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡੋਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਰਿੰਗਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ 120 ਸਾਲ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਬੁੱਢੂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨੋਬਡੀ ਲਾਈਕਸ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਹੈਗਾ ਇਟ ਪਲੇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਡਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਫਟੀ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਾਂ। ਸੇਫ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਪਰ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਡਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਸਨ ਟੂ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਟ ਹੋਲ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਈਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, try to put yourself into that person's shoes and see ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਆਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਡਿਆਗਨੋਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਆਗਨੋਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4
ਬੁਨਿਆਦਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਬਿਟ ਫਰਦਰ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਭੂਆ ਚਾਚੇ ਨਾਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਲਿਸਨ ਟੂ, ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਦੀਆਂ ਰਾਮਜਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲਿਸਨ ਟੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਲਿਸਨ ਟੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਨ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਖਣੋ ਕੀ ਥੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀ ਹੀ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਜੰਮਣ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਕਰਮੀ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੀ ਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੋ। ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ
ਆਪਣੇ ਮੁਖਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੌਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਇਹ ਅਸੌਲਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਨਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਣਿਆ ਹੋਏ, ਟੀਰਿਆ ਹੋਏ, ਭੈਂਗਿਆ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਲੁੰਜਿਆ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਟੀਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਕਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਘੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ एनवायरमेंट प्लेज ए वेरी बिग पार्ट। जिनके जे अफ्रीका ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਵੀ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਇੰਟੀ ਜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ यानी कि हैगा कहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यानी कि जो ह्यूमन बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग नहीं है। ये यानी कि जी सारिया सोशल कंस्ट्रक्शनस बनाइया असी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਮਰ, ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਲਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਢਿੱਡਲਾ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਿਆ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਸਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੈ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਲਿਸਨ ਟੂ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਟ ਟੂ ਗਿਵ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ,
ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ WhatsApp 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੋਹਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੋਰੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਆਈਜ਼, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਅ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਦਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਫੜ ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਸਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਐਡਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੁੱਫੜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫੁੱਫੜ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੁੱਫੜ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੌਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਮ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ, ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਿਸਮ ਦੇਣਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤਤਲਬ ਕੀ ਸਾਡੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹੱਤਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਰੁੱਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਰੁੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਮਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਬਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਰੇਡਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਮਾਂ ਦੇ, 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਦਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਰੇਡਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ এনवायरमेंट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਆਲ ਦੈਟ ਕਮਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ এনवायरमेंट ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਵ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫ ਵਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਰਨਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਡੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਸ਼ੁਡ ਲਿਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵੈਰੀ ਬਲੰਟ ਔਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਗ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੁੰਗ ਮਹਿਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗ ਮਹਿਲ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੜਿਆ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਐਨਮੀ ਆਫ ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਜਟ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਚਾਈਲਡ ਲਰਨ ਇਟ ਸੈਲਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ।
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭੂਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਰਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 3600 PhD'ਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਚੀਵ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸੂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰੂਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰੋਇਆ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਨਰੋਏ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਦਰ ਸੈਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਦੈਮ ਇਨ ਮਨੀ ਟਰਮਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾ ਘੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਗਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਝਟਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਜੀ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਡਿਡ ਯੈਸ ਫਾਰ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਈ ਜੋਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਮੇੜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਬੈਟਰ ਡਿਸੀਜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੈਗੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।